ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ मैं हाँ दीपक भंडारी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D4 ਨਿਊਜ਼। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੁਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਪੁਲ 2020 ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। कनक मंडी च जानी है तो भगतां वाला मंडी है, ट्रालियां उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस की भी यही कोशिश होएगी तो शहर दे विच ट्रैफिक व्यवस्था नूं सुधारन लई सारियां ट्रालियां इस पासियों ही कढ़ियां जान। हुण किते इस तरह ना होवे कि साडे जिहड़े लीडर ने वो जलंधर जिमनी चोणां दे विच बिजी ने ते किते उन्हां दे कर कमलां दे उद्घाटन दे हत्थों किते पुल कुछ दिन होर ना बंद रहे, ये तां आउण वाला समां ही दस्सेगा। दूजे पासे दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं केंद्री जांच ब्यूरो CBI ने पुछगिछ लई बुला लिया है। तुहानूं दस दईए कि शराब घोटाले दे विच 16 अप्रैल नूं केजरीवाल को हुण पुछगिछ हो सकती है। तुहानूं इह वी दस दईए कि अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार यानी कि अज ही ईडी ते आबकारी नीति मामले दे विच अदालत नूं झूठे सबूतां नाल गुमराह करन दे दोष लाए सन। दिल्ली विधान सभा च अंबेडकर जयंती के मौके ते आयोजित प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैण तो बाद उन्होंने पत्रकारां नाल गलबात कीती ते आख्या ईडी लोकां ते तशद्दद करके ते उन्हां ते दबाव पा के झूठे बयान लै रही है। देखिए, ये कुछ दिनों से जो निकल के आ रहा है कि ईडी किस तरह से लोगों को टॉर्चर कर करके दबाव डाल डाल के झूठे बयान ले रही है। ये निकल के आया कि बयान कुछ और हैं। संजय सिंह जी के केस में निकल के आया कि जो बंदा था उसने बयान कुछ और दिया और चार्जशीट में कुछ और लिखा है। और आज निकल के आए हैं कि जो उन्होंने कहा ईडी ने कि मनीष जी ने अपने फ़ोन तोड़ दिए, उनमें से कई फ़ोन तो ईडी की कस्टडी में है। तो सब ईडी जो है वो बिल्कुल सरासर झूठे सबूत कोर्ट को गुमराह कर रही है, टॉर्चर कर करके झूठे बयान ले रही है। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा मामला फैब्रिकेटेड है और झूठे सबूत और झूठी उसके बिना के ऊपर ये किया जा रहा है। उत्थे ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने यह आख्या कि अत्याचार का अंत जरूर होएगा। इस नूं लैके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ते केंद्र सरकार ते गंभीर दोष भी उन्होंने लाए ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये CBI का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ मनीष सिसोदिया ਨੂੰ ਹਾਲੇ तक जमानत नहीं मिली है। 10 मई ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਰ ਕਰਨ ਕੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਲਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੀ ਦਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਚੁਨੀਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਚੁਨੀਲਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਕ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ASI ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਉਰਫ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ASI ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ VK ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਕਸੇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ LG ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਜੇ भी इंतजार है। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ़ होता है।
जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है, आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है, पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है, इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 850 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਚੋਂ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 13,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।